ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। বন্ধ আছি। সকলকে শুভ সন্ধ্যা। এখন আমরা ক্লাস শুরু করব। আজকে আমরা অগ্নিসূক্ত যেটা আমরা পড়েছিলাম আগের দিন একটা মন্ত্র, তার পরের মন্ত্রগুলো অভ্যাস করব এবং গীতা যতটা হয়েছে তারপর থেকে অভ্যাস করব। তো আমি প্রথমে আপনাদের কাছ থেকে একটু অভ্যাস শুনে নেবো কেমন করেছেন। তো গীতা আমাদের কোন অধ্যায় হচ্ছিল এখন? তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়। কটা শ্লোক হয়েছিল? 10টা। আচ্ছা, তাহলে 1 থেকে 10 অব্দি আমরা একটু সকলে অভ্যাস করে নিই। আমি শেয়ার করছি। তো প্রথমে বাসুদেব মাহাতো বাবু, আপনি একবার পড়ুন এটা। अथ श्रीमद्भागवत गीता अथ चतुर्थ अध्याय श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षय विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायो मया तेद्दो योग प्रक्तः पुरातनः भक्तसि मे सखा चैति रहस्यं होतो दुत्तमम्। अर्जुन युवाच अपरं भवत जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् विजानीयं तमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि नवचार्जुन জন্মানি নয়, জন্মানি। जन्मानि नवचार्जुन তব তকার ওটা। ओ जन्मानि तव चार्जुन तन्नहं वेद सर्वाणि न तो वेद परन्तप। ঠিক আছে। তো আপনি আরেকটু রেকর্ডিং শুনুন, হ্যাঁ, আরেকটু প্র্যাকটিস করুন, রেকর্ডিং যেমন যাচ্ছে তেমন ভাবে বলবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর বিশ্বজিৎ বাবু আপনি 6 থেকে বলুন। ঠিক আছে স্যার। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दीप्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ঠিক वितरागभयो ঠিক আছে, 10 ঠিক আছে। নম্বর হ্যাঁ, ও আচ্ছা, 10 নম্বর রয়েছে এখন। হ্যাঁ, বলুন। वीतरागभयो क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान আকারটা দীর্ঘ। मामुपाश्रिताः উপাশ্রিতাহ, তা এটা দীর্ঘ। হ্যাঁ মন্ময়া মামুপাশ্রিতাহ। वीतरागभयो क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः হ্যাঁ, बहवो ज्ञानो तपसा पूता मद्भावमागताः বাহ, খুব ভালো হয়েছে। তারপর চন্দনা ম্যাডাম বলুন আপনি প্রথম থেকে। হ্যাঁ বলি। अथ श्रीमद्भगवद्गीताः चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राहो मोनुरीक्षा कवे ब्रवीत् एवं परम्परां प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्द योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्नहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तपः परन्तप পরন্তপ। परन्तप अजपि सन् अव्ययात्मा না না, भूता এটা नामि ভেঙে ভেঙে এরকম না, একসাথে। অজোপি সন্নব্যয়াত্মা। अजोऽपि सन् अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवामात्ममायया यदा ঠিক আছে, यदा हि ঠিক আছে। धर्मस्य আচ্ছা, ঠিক। ग्लानिर्भवति भारत। তারপর দেবারতী ম্যাডাম পড়ুন 7 নম্বর থেকে। হ্যাঁ স্যার পড়ছি। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्तक्तानो देहं पुनर्जन्म আরেকবার। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म। अच्छा त्यक्ता देहं তক্তা নয়, त्यक्त्वा। त्यक्त्वा হ্যাঁ, त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वितरागो भयो क्रोधा দীর্ঘ ইকার, বিতরাগ। अच्छा वीतरागो भयो क्रोधा मन्माया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ঠিক আছে, খুব ভালো হয়েছে। তারপর দেবযানী ম্যাডাম আপনি প্রথম থেকে পড়ুন। হ্যাঁ স্যার। ইমাম বিবস্ব সরি স্যার अथ श्रीभग अथ
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা এরকম अथ বলুন। श्रीमद्भगवद्गीतायाः चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्षा कविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमहता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यामह तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्ततः कथमेतद्विजानीयाम् सैव कथं विवस्वतः परं जन्म विवस्वतः। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यन्याहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नवायात्मा ঠিক আছে, भूतानामीश्वरोऽपि सन् তারপর দীপান্বিতা ম্যাডাম प्रकृतिं समोधिष्ठाय ঠিক আছে ম্যাডাম। सम्भवाम्। हाँ হ্যালো, सर। হ্যাঁ এই অবধি ঠিক আছে, খুব ओके ভালো सर। হয়েছে। তারপর ओके দীপান্বিতা सर। ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ স্যার। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरी सरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। বাহ, খুব ভালো হয়েছে, ঠিক আছে। তারপর হরেন্দ্র বাবু আপনি পড়ুন প্রথম থেকে। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাः চতুর্থোऽধ্যায়ः জ্ঞানযোগः শ্রীভগবানুবাচ ইমং বিবস্বতে যোগং প্रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनेव प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह मोहता योगो नष्टः परन्तप स एवं मया तेद्य योगः प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां तमतो प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि
জন্মানি তব অর্জুন তন্নেহম বেদ সর্বাণি জন্মানি তব অর্জুন তন্নেহম বেদ সর্বাণি ন তং বেত্থ পরম তপ। ঠিক আছে, ভালো হয়েছে। এরপর হ্যাঁ স্যার। জয় বাবু, আপনি বলুন তারপর। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে? অডিবল? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন তন্যাহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ অযোপি সন্ন্যব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোऽপি সन् প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्मौ च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां त्यक्त्वा। त्यक्त्वा, ঠিক আছে স্যার? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागो भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा ভূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। ঠিক আছে। তারপর মৈত্রেয়ী ম্যাডাম, আপনি করুন প্রথম থেকে। হ্যাঁ। अथ श्रीमद्भगवद्गीतायाः चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ঠিক আছে, খুব ভালো হয়েছে। এরপর শুভম বাবু, আপনি করুন। হুম, শুরু করুন। श्रीभगवद्गीतासु चतुर्थोऽध्याय अजोऽपि सन्ननव्यात्मा भूतानीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समाधिष्ठाय सम्भवात्मा मायामयम् यदा यदा हि আরেকটু धर्मस्य আস্তে আস্তে করুন, ঠিকঠাক করে ভুল হচ্ছে অল্প অল্প। আরেকটু আস্তে আস্তে ঠিকঠাক করে পড়ুন। अजोऽपि सन्ननव्यात्मा भूतानाश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समाधिष्ठाय सम्भवात्मा मायामयम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्मे च मे दिव्यमेवं
वेत्ति तत्तं जन्म यो कर्म वेत्ति चे तत्त्वतः। ज वेत्ति तत्तः जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं ज वेत्ति तत्तं त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैमि मामेति स अर्जुन। হুম বিতো আপনি বিতো বিতো আপনি আরো প্র্যাকটিস করুন, প্র্যাকটিস কম হচ্ছে আপনার, বুঝতে পেরেছেন? বলুন বলুন হ্যাঁ আরো একটু বলুন। আটকাচ্ছে শেষ করবো এটা। শেষ করুন। বিতো রাগ ভয় ক্রোধা মনোমায়া মামুপাশ্রিতা বহো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। ঠিক আছে, আরো প্র্যাকটিস করুন। আপনি ওই রেকর্ডিং শুনে প্র্যাকটিস করছিলেন আপনি? হ্যাঁ করেছি, পরিষ্কার হয়নি এটা, মানে খুব আটকাচ্ছিল এটা। আরো ভালো করে করতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা আমি স্যার হুম অনেকবার করলাম কিন্তু খুব আটকে আটকে যাচ্ছিল এটা, এই চ্যাপ্টারটা। হ্যাঁ, ভালো করে আরো করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপর শিবব্রত বাবু আপনি করুন। স্যার আমি এখনো বাড়ি ফিরতে পারিনি, আমি একটু মানে 5 মিনিট পরে ফিরছি। ঠিক আছে ঠিক আছে, বাইক অসুবিধা থেকে নেই। নেমেছি। স্পন্দিতা ম্যাডাম করুন তাহলে। हाँ सर। ओम হুম श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कववेवभृत् তবে ব্রবীত, পরিষ্কার আসবে আরেকবার। मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालनेहो महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्यो योगः प्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्रुतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवानिति। त्वमादौ प्रक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि না না, এখানে जन्मानि। বহুনি, এখানে হয় কি আছে? ও দীর্ঘ হয় আছে। দীর্ঘ উকার আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বলুন এবার। बहूनि मे व्यतीतानि ব্যাঁ जन्मानि। আকার নেই, ব্যাঁ আকার নেই, এটাও খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে? স্যার এটার উচ্চারণটা একবার বলে দিন। বহূনি মে ব্যতীতানি। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा। স্যার আর তারপর দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, বলুন। হ্যাঁ। ভূতানামীশ্বরোऽপি সन् ভয় দীর্ঘ, ভয় দীর্ঘ আছে। भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय প্রকৃতি অনুসার, অনুসারটা বলতে হবে। प्रकृतिं প্রকৃতিম स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि তারপর धर्मस्य ম্যাডাম বলুন। ग्लानिर्भवति ঠিক भारत আছে, হ্যাঁ अभ्युत्थानमधर्मस्य বুঝতে পারছেন? तदात्मानं सृजाम्यहम्। স্যার কিছু বলছেন? यदा হ্যাঁ, সুকৃতি ম্যাডাম বলুন এবার। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो শ্রিতাः আকারটা দীর্ঘ, এখানটা ভুল হলো। শ্রিতাः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। বাহ, ঠিক আছে। এরপর সুনীত বাবু পড়ুন আপনি। প্রথম থেকে তো হ্যাঁ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াः চতুর্থোऽধ্যায়ः ইমং বিবস্বতে যোগম শ্রী ভগবান উবাচ, এটাও বলতে হবে। আচ্ছা কি বললেন? শ্রী ভগবান উবাচ, এটাও অবশ্যই বলতে হবে। আচ্ছা শ্রী ভগবান উবাচ ইমং বিবস্বতে যোগম প্রোক্তবানম অব্যয়ম বিবস্বান মনবে প্রাহো মনুরিক্ষ্বা কবে ব্রবীৎ এবং পরম্পরা প্রাপ্তম মিমং রাজর্ষয়ে বিদুঃ সকালে নেহ মহতা যোগো নষ্ট পরন্তপ স এবায়ং ময়া তেদ্যো যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ভক্তোসি মে সখা চেতি রহস্যং হেতুদুত্তমम् অর্জুন উবাচ অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। জন্ম কেন বলছেন? জন্ম, এখানটা জন্ম। অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ অথমেতো দ্বিজানীয়াং তমাদৌ প্রোক্তবানিতি। শ্রী ভগবানুবাচ ভগবান গকার, আচ্ছা গকারটা ঠিকঠাক, ভগবান গকারটাও ঠিকঠাক শোনা যাবে। আরেকবার। শ্রী ভগবানুবাচ হ্যাঁ, শ্রী ভগবানুবাচ বলুন তারপর। বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন তান্যহং বেদ সর্বাণি নত্বং বেত্ত পরন্তপ। ঠিক আছে। তারপর সুতপা ম্যাডাম পড়ুন। সুতপা ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, পড়ুন 6 নম্বর থেকে। আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, শুরু করুন। अजोऽपि सन्नवयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतं समधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति ततः তত্ত্বতः, ततः তত্ত্বতः তত্ত্বতः, ঠিক আছে? বলুন। त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुन वितराग অর্জুন, অর্জুন এরকম নয়, সোর্জুন। सोऽर्जुन त्यक्तं देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन वितरागो भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः
बहवो ज्ञानतपस्या पूता मद्भावमगतः। ঠিক আছে, এরপর তাপসী ম্যাডাম পড়ুন। अथ चतुर्थोऽध्याय ज्ञानयोग। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अमव्ययम्। তো বানান এখানে এই পয় দখলাটা আছে না, এটা একটু মানে টানতে হবে, মানে বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, প্रोक्तवान् अमव्ययम् विवशान् मनवे प्राह मनोरीक्षा कविब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवं मया तिद्य योग प्रोक्तो पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ते हेतदुत्तमम्। अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं বর্গীয় জ जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्नेहं वेद सर्वाणि न त्वां वेत्थ परन्तप। বেথ वेत्थ परन्तप। বেথ নয়, এখানে একটা তকার আছে, আচ্ছা, তাহলে কিরম উচ্চারণ হবে? একবার বলুন। বেথ বেথ वेत्थ। আচ্ছা, त्वं वेत्थ परन्तप। থকার अजो থকার বেথ থকার वेत्थ परन्तप। ঠিক আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা তাড়াতাড়ি হলো 10টা করে নিই, 11 থেকে। হ্যাঁ, প্রথমে স্যার আমি একটু পড়বো ভাই, আমি ঘরে হ্যাঁ 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 আপনি শেষ করে দিন তাহলে, ঠিক 6 নম্বর থেকে শুরু করুন। परन्तप। পড়ুন পড়ুন সুব্রত বাবু। কোনখান থেকে পড়বো? ওই 6 নম্বর থেকে, এখান থেকে। অযোপি 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 থেকে তো অজো, হ্যাঁ এখান থেকে। অজো পিসন নব্যয়াত্মা। अजोऽपि सन् भयात्मा भूतानि मास्सरोऽपि सन् प्रकृतिं समाधिष्ठा सम्भवाम्यां मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं मेऽप्यं यत्ततः त्यक्तव्यदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन वीतरागो भयो क्रोध मन्मया मामुप्रक्षिताः बहवो ज्ञानो तपसा पूता मद्भगवामगता। ঠিক আছে, কিন্তু আপনাকে আরো প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনি অভ্যাস করেছিলেন
হ্যাঁ করেছিলাম, কিন্তু এই একটু এই এক্ষুনি ঘরে না এলাম না, তো অভ্যাস করতে বসতে হবে। একটু টাইম। রেকর্ডিং তো পাঠাননি আপনি। না রেকর্ডিং অভ্যাস অ্যাকচুয়ালি করে রেকর্ড করার করে সময় পাঠাবেন, পাইনি। নাহলে মানে এইগুলো সমস্যা হবে, ঠিক আছে? আরো ভালো করে ঠিক করতে হবে আছে। আপনাকে। স্যার রেকর্ড জন্ম করে অবশ্যই কর্ম পাঠাবেন। করে ওই লাইনটা একবার বলুন তো স্যার। জন্ম কোনটা কর্ম, বলুন? জন্ম কর্ম একটুখানি উপরে তুলুন। কর্ম চ মে দিব্যম এবৈও বেত্তি তত্ত্বতঃ এই ত ত্যক্ত্বা দেহং এই যুক্ত পুনর্জন্ম। ঠোঁটটা, হ্যাঁ বলুন। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেব বেত- এই ইয়র পরেরটা কি? ইয়ো বেত্তি, বেত্তি বয়কার, তয় তাই তয় তো? রস্বইকার, এটা হচ্ছে তয় তয় রস্বইকার, ত হ্যাঁ যোগ বেত্তি, ত। হ্যাঁ তারপর তত্ত্বতঃ, ত তয় ত্বতঃ, ঠিক আছে? ততঃ। তৎ যুক্ত ত্বতঃ, এরকম আছে, ঠিক এটা কি আছে? ব তো স্যার? তয়ের সাথে ততঃ, এটা হ্যাঁ তো হ্যাঁ চয়। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। হ্যাঁ, তকার যুক্ত বকার, তারপরে আবার ত, আবার ত। তত্তঃ ত, তৎত্বতঃ, তৎত্বতঃ, তদ্বতঃ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে? স্যার, ওকে। হ্যাঁ একটু ওই খেয়াল রাখবেন, সংযুক্ত বর্ণগুলো মানে একটু অন্যরকম হয়। হ্যাঁ, খুব সোজা সংযুক্ত বর্ণ লিখতে খুব সমস্যা হবে না, যদি একটু মানে বুঝতে পারেন কিভাবে লিখতে হয়। দেখবেন আমাদের 3 রকম বর্ণ আছে, বা মানে আমাদের দেবনাগরী হরফ 3 রকম আছে। যেমন ধরুন এই যে ককার লিখছি আমি, ককারের এই যে মাত্রাটা রয়েছে, এই মাত্রার এপাশে একটুখানি থাকে, এপাশে একটুখানি থাকে, তাহলে এইরকম একটা আমাদের ককার হতে পারে। আবার আমি যদি দকার লিখি, দকার এরকম হয়, তাহলে এইখানে মাত্রাটা এখানে আছে, এর মাত্রাটা এখানে আছে, ভালো করে খেয়াল করুন। আর একটা যদি আমি লিখি তকার, তকারের এখানে এখানে মাত্রাটা শেষের দিকে আছে, দেখুন হুম একটাতে আছে হুম মাঝখানে, একটাতে ছোট্ট করে উপর দিকে, আর একটা হুম শেষের দিকে, তাই না? হুম বুঝতে হুম পারছেন ব্যাপারটা? হুম হুম তাহলে যেখানে দেখবেন এরকম মানে মাঝখানে আছে, ধরুন ককার, ককারের সঙ্গে আমি যদি আর একটা ককার যুক্ত করতে চাই, তাহলে কি করব? এই এই যে মানে মাত্রাটা রয়েছে, এই মাত্রাটার একটুখানি ছেড়ে দিয়ে আমরা যুক্ত করবো, তাহলে ককারের সঙ্গে এইখানে আমি যদি পকার যুক্ত করতে চাই, এখানে যুক্ত করতে হবে, ঠিক আছে? হুম এইখান থেকে এইটুকু, এই যে ককার, ক প, হুম ককার, তারপরে পকার। আবার যদি আপনি দকারের সঙ্গে মানে এইখানে যেটা ঝুলে আছে, মানে ঝুলে বলতে এই যে এইটুকুর মাধ্যমে ঝুলে আছে, দেখুন হুম টকার, হুম ঠকার, তারপর ঢকার, এইগুলোতে কি করতে হবে? নিচের দিকে এইখানে আপনি দকারের সঙ্গে যদি বকার করতে চান, এইখানে দিতে হবে, হুম বুঝতে পারছেন? হুম। আবার স্যার যদি আপনি এই এই গীতার সফট কপিটা শেয়ার করা যাবে, মানে দিয়ে দেবো, সঙ্গে? এগুলো দিয়ে দেবো আমি। হ্যাঁ আর তকারের সঙ্গে যুক্ত করতে গেলে কি করবেন? পুরো মাত্রাটাই তুলে দেবেন। আপনি যদি তকারের সঙ্গে তকার যুক্ত করেন, তাহলে এইটুকু রেখে দিয়ে আমি এইখানে ককার যুক্ত করে দেবো, আচ্ছা। বুঝতে পেরেছেন? হুম হুম হুম। এটা একটু ওই খেয়াল যেমন রেখে বর, একটু তয়ের সাথে বটা দিয়েছে। হ্যাঁ, এই যে তকারের সঙ্গে বকার লিখতে গেলে আমরা হুম এইটুকু হুম। রেখে দিলাম, বাকিটা তুলে দিয়ে ওখানে বকার মিশিয়ে দিলাম, তাহলে তাই তো? স্যার এই বয়ের পাশে, তয়ের পাশে এই এই ড্যাশ মতোটা কি লেফট সাইড? তয়ের সাথে ব জুড়লো তো? তয়ের ড্যাশটা সাথে এই যে এই দিকে লেফট সাইড এটা একটা এটা স্ট্রেট লাইন। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা অ্যাকচুয়ালি দেখুন, এই যে তকার, এটা তয় তয় লেখা আছে, আর তয় তয় ব হতে গেলে তাহলে আমাকে এরকম লিখতে হবে, এই যে তয় তয় ব, এখানে দুটো তকার আছে, ও হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ত ঠিক ঠিক। যুক্ত আর একটা ত যুক্ত ব, হুম, এইরকম তিনটে এখানে। মিলে একটা হয়েছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা খেয়াল হুম, রাখতে হবে, হুম। ঠিক আছে? বলছি স্যার এই সফট কপিটা কি অলরেডি আপনি দিয়েছিলেন, গীতার সংস্কৃত সফট না আমি কপিটা? এটা দিইনি, আমি ওই আপনাদের তো ওয়েবসাইটটা দিয়েছিলাম, এটা এইগুলো দেওয়া হয়নি, আমি ওয়েবসাইটটা দিয়েছিলাম আমি মানে আপনাদেরকে। পুরো স্যার গীতার এই সফট কপিটা কি পাওয়া যাবে? পুরো গীতা আপনি ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যাবেন, না হলে আমি এরকম করে কম্বাইন করে আপনাদের দিয়ে দেবো, সমস্যা নেই। স্যার উচ্চারণটা বাতাহা হবে না? তৎবতঃ, তাত্ত্ব, তৎবতঃ। দেখুন যেখানে তাৎবাতাহা। তয় বয় আছে, বকারটাকে আমি হুম, কি উচ্চারণ করতে বলেছি? অন্তস্থ বকারকে উচ্চারণ করবেন কিরকম করবেন? উ আর অ, এই দুটো একসাথে করলে ও হচ্ছে, তাহলে তৎ বলার পরে আমরা তকারের সঙ্গে ও, তাহলে কি ত্ব, তৎ যুক্ত ত্ব, তত্ত্ব, তারপর আবার তহ, তত্ত্বতঃ, বোঝা গেল? yes, স্যার। আর এই যে সাম্ভাবামিয়া, এই যে এইটার উচ্চারণটা কিরকম হবে, যেটা থেকে শুরু করলাম এই কোনটা?
অজৌপির শেষটা, অজৌপি সন্ন মাত্রা শেষেরটা, অজোপি শেষ। সন নব্যয় আত্মা, ওটা বলছেন হ্যাঁ, এখানে? ওর শেষেরটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর শেষের এই শ্লোকটা, শেষের শেষের সম্ভবাম্যাত্ম মায়ায়া, এই তো এখানে সম্ভা সম্ভবাম্যাত্ম মায়ায়া, সম্ভবামি যুক্ত আত্ম মায়ায়া, তাহলে সম্ভবামি, সম্ভবামি, এই যে ময় রস্বইকার রয়েছে, তারপরে আচ্ছা আকার রয়েছে, সম্ভবামি, তাহলে রস্বই আর আকার যুক্ত হলে অন্তস্থয় আকার হয়ে যায়, তাহলে মিয়া, মিয়া, সম্ভবাম্যা, বোঝা গেল? সম্ভবাম্যাত্মা মায়া, মিয়াত্ম মায়ায়া। মায়ায়া, আচ্ছা হুম, মায়ায়া, ঠিক আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা নতুন পড়া শুরু করি। হ্যাঁ, এরপরে আমরা নতুন শুরু করব 11 নম্বর থেকে। প্রথমে অন করুন অশ্বদীপ বাবু। হ্যাঁ, একটু একটু তাড়াতাড়ি করে আমরা শেষ করবো এটা। হ্যাঁ স্যার, বলুন। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते তাংস্তথৈব ভজাম্যহম। এখানটা ঠিক করতে হবে, প্রপদ্যন্তে নয়, দ্যন্তে। এই যে সেই একই রকম ভাবে দকার যুক্ত ইয়কার, এটা এরকম লিখতে হয়, দ্য। দিয়া দ্য হলে কি হবে? দি যুক্ত অ, এই দুটোকে একসঙ্গে পড়লে দ্য হয়ে যাবে, দিয়া, বুঝলে? দ্য, তাহলে প্রপদ্যন্তে। ওকে স্যার। বলুন। ये यथा मां प्रपद्यन्ते नास्तथैव तथैव भजाम्यहम्। ये तथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। আমি যেটা বলছি ওটা ভালো করে শুনুন আগে, হ্যাঁ, তারপরে বলবেন। মম বর্তমানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। হ্যাঁ, দেখুন উচ্চারণ সুন্দর হবে কখন বলুন তো? এই যে উচ্চারণগুলো আছে এখানে, হ্যাঁ, সর্বশঃ, এখানে কি আছে? বয় রেফ আছে। রেফ মানে কি? আগে রকার তারপরে বকার, ঠিক আছে? তাহলে এই জায়গাগুলোতে কি করবেন? রকারের পরে যে বকার আছে, হ্যাঁ স্যার, সেই বকারের আগেও আরেকটা বকার হলন্ত উচ্চারণ করবেন, তাহলে স্যার সর্ব, তারপরে বসাহা, ঠিক আছে? ঠিক, কি হলো? এইরকম উচ্চারণটা করতে হবে, সর্ব বসাহা, সর্ব বসাহা, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, তাহলে উচ্চারণটা শুনতে ভালো লাগবে। হ্যাঁ স্যার, মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ, সর্বশঃ, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বলুন। मम वर्तानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। বাহ, ঠিক আছে। তারপর বিশ্বজিৎ বাবু আপনি অন করুন। পরের শ্লোক। কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। कांस्यान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः। দেবতাঃ, এখানটা কি হবে? দেবতাঃ, আকারটা টানতে হবে আবার। कांस्यान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। হ্যাঁ, क्षिप्रं मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ক্ষিপ্রম, ক্ষিপ্রম, এইটা শুনতে আরো ভালো লাগতে হবে, হ্যাঁ। ক্ষিপ্রম হি মানুষে লোকে
সিদ্ধির ভবতি কর্ম, এইখানটাও এই যে সিদ্ধির ভবতি, এখানেও দেখুন রেফ আছে, ভয় রেফ আছে, তাহলে আমরা কি করব? সিদ্ধির মানে এইরকম বলবো, তাহলে শুনতে ভালো লাগবে। এই যে দয় ধয় রস্বইকার রয়েছে, তারপর সিদ্ধির একটা রকার বললাম, তারপর আরেকটা ভকার এক্সট্রা বলবো, তারপরে ভবতি বলবো, তাহলে শুনতে ভালো লাগবে। সিদ্ধির, এই যে ভকার অব্দি বললাম, তারপরে আবার ভবতি। বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? তাহলে সুন্দর, শুনতে ভালো লাগবে। সিদ্ধির ভবতি কর্মজা। তাহলে স্যার এই লাইনটা আরেকবার পড়বো? হ্যাঁ বলুন। ক্ষিপ্রম হি মানুষে লোকে সিদ্ধির ভবতি কর্মজা। ঠিক আছে, পুরোটা আমি একবার বলছি। কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ক্ষিপ্রম হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা। काङ्क्षियन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। তারপর নেক্সট চন্দন ম্যাডাম পড়ুন, নেক্সট অন করুন 13 নম্বর। চাতুর্বর্ণ্যম ময়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগশঃ। পড়ুন। চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগশঃ তস্য কর্তারমপি মাম বিদ্য কর্তারমব্যয়ম। তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধর কর্তারমব্যয়ম। বিদ্য, এখানে ঠিক করে বলতে হবে, বিদ্য বিদ্য কর্তারমব্যয়ম। 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 তস্য কর্তারমপি মাম বিদ্য কর্তারমব্যয়ম। তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ কর্তারমব্যয়ম। পুরোটা বলছি আবার। চাতুর্বর্ণ্যম ময়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগশঃ তস্য কর্তারমপি মাম বিদ্য কর্তারমব্যয়ম। চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টম গুণকর্ম বিভাগশঃ তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ কর্তারমব্যয়ম। ঠিক আছে, তারপর দেবারতী ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার বলুন। 14 নম্বর। নমাং কর্মাণি লিম্পন্তে ন মে কর্মফলে স্পৃহা। ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা। ইতি মান্যোভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে। ইতি মাং ইয়ো বিজানাতি কর্মভির্নো স বধ্যতে। কর্মভির্ন এরকম নয়, নস একসঙ্গে, কর্মভির্ন স বধ্যতে। কর্মভির্ন স বধ্যতে। ঠিক আছে, দু লাইন একসঙ্গে বলছি। নমাং কর্মাণি লিম্পন্তে ন মে কর্মফলে স্পৃহা ইতি মান্যোভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে। ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ইতি মাং ইয়ো বিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে। বাহ, তারপর হয়েছে স্যার? 15 নম্বর। জানি ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ স্যার। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म
पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः एवं यात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् एवं यात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ঠিক আছে তারপর थैंक यू सर দীপান্বিতা ম্যাডাম হ্যাঁ স্যার 16 নম্বর কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োপত্র মোহিতাঃ এটা ভুল হচ্ছে প্রিয় কবয়োপ্যত্র আবার কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে শুভাৎ তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্বা যজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে শুভাৎ যজ্ঞাত্বা মোক্ষসে শুভাৎ 2 লাইন বলছি একসাথে কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে শুভাৎ কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োপ্যত্র মোহিতাঃ তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাত্বা মোক্ষসে শুভাৎ হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর হরেন্দ্র বাবু অন করুন হ্যাঁ স্যার বলুন 17 হুম কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বুদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ হ্যাঁ এখানটা খেয়াল করুন কর্মণো হ্যাঁ এখানটা এরকম বলবে কর্মণো বিকর্মণঃ হ্যাঁ বিকর্মণঃ কর্মণো কি করলাম আমি বলুন তো? এখানে একটা extra কর্ম word দিয়েছি। হ্যাঁ কর্ম মন আগে শুনুন আমি যেটা বলছি শুনুন হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ, এখানে রয় হলন্ত দিয়েছি আর ময় হলন্ত দিয়েছি একটা এক্সট্রা মকার বলছি আমি তাহলে এই অবধি কিভাবে উচ্চারণ হবে কর্ম ঠিক আছে তারপরে মনো কর্মণো বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার কর্মণো হ্যাঁ আবার বলছি আমি কর্মণো কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ বলুন কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বুদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ তারপর অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ অকর্মণ্যশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ পুরোটা বলছি কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ
কর্মণো হ্যপি বুদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ অকর্মণশ্চ বুদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ। ঠিক আছে। তারপর জয় বাবা on করুন। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তারপর কর্মণ্যকর্ময়ঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ময়ঃ। প্রত্যেকটা জায়গায় কর্ম বানানটা ঠিকঠাক করে উচ্চারণ করবেন। হ্যাঁ, কর্মণ্য কর্ময় পশ্যেদ কর্মণি চ কর্ময়। না, এখানে অকর্মণি, পশ্যেৎ তয় হলন্ত যুক্ত অ, এই দুটো মিলে দ হয়েছে, ঠিক আছে? আমরা এটাকে আলাদা বলছি, পশ্যেৎ তারপরে আবার অকর্মণি। বোঝা গেল? স্যার আরেকবার একটু আরেকবার বলে দিচ্ছি আমি। কর্মণ্যকর্ময়ঃ পশ্যেৎ তয় হলন্ত, কর্মণ্য কর্ময় অকর্মণি পশ্যেদ চ কর্ময়ঃ। অকর্মণি চ কর্ময়। সবুদ্ধিমান মনুষ্যেষু সবুদ্ধিমান মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎস্ন কর্মকৃৎ। সযুক্তঃ কৃষ্ণ কর্মকৃৎ। যুক্তঃ এখানে থকার বলতে হবে একটা। সযুক্তঃ সযুক্তঃ কৃৎস্ন কৃষ্ণ কর্মকৃৎ। পুরোটা বলছি। কর্মণ্যকর্ময়ঃ পশ্যেৎ অকর্মণি চ কর্ময়ঃ সবুদ্ধিমান মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎস্ন কর্মকৃৎ। कर्मण्य कर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत्। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তারপর মৈত্রেয়ী ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ, 19 নম্বর। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। वाह। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। বাহ, খুব ভালো। তারপর শুভম বাবু অন করুন। শুভম বাবু শোনা যাচ্ছে? স্যার বলুন। হ্যাঁ, 20 নম্বর। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। त्यक्त्वा কর্মফলাসঙ্গম এটা আরেকবার, त्यक्त्वा কর্মফলাসঙ্গম নিত্যো তৃপ্তো নিরাশ্রয়ः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। करोति रयोकार। अच्छा, नैव किञ्चित् करोति सः। नैव किञ्चित् करोति सः। कर्मण्यभि
प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यो तृप्तो निराश्रयः कर्माण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আমরা অগ্নিসূক্ত শুরু করব। এইটুকু সকলে প্র্যাকটিস রাখবেন। আমি একটা রেকর্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমরা অগ্নিসূক্ত শুরু করব। ঠিক আছে, আপনারা মিউট রেখে শুনে নিন একবার, আমার মতন করে সকলে পড়ার চেষ্টা করুন। ঠিক আছে, আমি আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্যার সফট কপিটা হলে সুবিধা হয়। কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন? হ্যাঁ আমি বলছি, আমি শুনতে সুতপা পেলাম। মুখার্জি বলছি সফট কপিটা গীতার ওয়েবসাইটে গিয়ে হ্যালো, ডাউনলোড করা যাবে? এক মিনিট। আচ্ছা আচ্ছা, আমার কথা একটুখানি ভয়েস হ্যাঁ ডাউন বলুন বলুন বলুন। কি বলছি প্রশ্ন ছিল? এই সফট কপিটা কি ওয়েবসাইটে গিয়ে ডাউনলোড করা যাবে নাকি আপনি শেয়ার করবেন? আমি এইটা শেয়ার করে দেবো আপনাদেরকে। ঠিক আছে, সফট কপিটা? আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি রেকর্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। अथ श्रीमद्भगवद्गीतायाः चतुर्थोऽध्यायः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।
হ্যাঁ, সরি, এক মিনিট। একটা বাকি রয়ে গেল, 20 নম্বরটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। 20 নম্বরটা বাকি রয়ে গেল, আপনি মনে হয় 19 অব্দি পাঠালেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা আমি তাহলে পরের দিন পাঠিয়ে দেবো। আবার এখান থেকে লিভ হতে হবে তাহলে, নইলে। ঠিক আছে, আমি আচ্ছা, পাঠিয়ে ঠিক দেবো আছে, পরে। ঠিক আছে। 19 অব্দি পাঠিয়েছি কি আমি, না 20 অব্দি? স্যার 19 অব্দি পাঠিয়েছি। না স্যার 19 অব্দি। ঠিক আছে, তাহলে ওটা খেয়াল করিনি, আমি পরে পাঠিয়ে দেবো ওটা। হুম। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে অগ্নিসূক্তটা একটু শেয়ার করছি। স্যার একটা কথা বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন। স্যার আপনি সেই একদম প্রথমের দিকে বলেছিলেন যে যখন কোনো অনুষ্ঠান হবে তো তার আগে আমরা এক্সট্রা কোনো কিছু শিখতে পারি। তো এই সামনে তো গুরু পূর্ণিমা আসছে, আমরা ওই লেভেল 1-এ ওই গুরু স্তোত্রমটা শিখেছিলাম। তো হুম, আর একটা যদি কিছু আমাদের একটু হ্যাঁ, শেখান। ঠিক আছে। কবে আছে গুরু পূর্ণিমা? গুরু পূর্ণিমা জুলাইয়ের 10 তারিখে আছে। হ্যাঁ, 10 তারিখে আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আমারও একটা একটু বলার ছিল। তাহলে আমাদের এই যে রথযাত্রা আছে, আমরা রথযাত্রার জন্য হ্যাঁ একটা স্যার, প্রস্তুতি রথযাত্রাতেও হ্যাঁ স্যার, জগন্নাথ ওইটাই জগন্নাথের একটা জন্ম কিছু যদি শিখতাম, ওটাই বলতে হ্যাঁ চাইছি। স্যার। ঠিক একটু আছে, যদি আমরা জগন্নাথ তাহলে হ্যাঁ একটা সেটাও দুটো একটা করতে প্যারা। পারি। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে, এটা পড়েছেন আপনারা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পড়েছিলেন আগে? না শিখেছি, স্যার খুব ভালো পড়িনি। লাগবে। পড়েছি, কোর্সে ছিল না, এমনি পড়েছি। হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার। তাহলে আমরা ওটা পড়তে পারি। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমরা স্যার। হ্যাঁ, next week ওটা ওটা পড়বো তাহলে। ওটা পড়তে পারলে খুব ভালো হয়। ঠিক আছে, আমাকে একটু মনে করিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ জগন্নাথ স্বামী, ওটা কি স্তোত্র ছিল আমার খেয়াল নেই, ওটা আমরা পড়বো নেক্সট। ওটা জগন্নাথ জগন্নাথ অষ্টকম। অষ্টকম, জগন্নাথ চৈতন্যদেব। স্বামী, হ্যাঁ, ঠিক আছে, জগন্নাথ ওটা আমরা নেক্সট উইকে পড়বো। হ্যাঁ, তাহলে আমরা অগ্নিসূক্তটা যতটা দেখেছি, আমরা তারপর থেকে একটু দেখি আগে। তো আমি আগের দিন আপনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম, প্রত্যেকটা সূক্তে কিছু ঋষি হয়, কিছু দেবতা হয়, কিছু ছন্দ হয় এবং একটা বিনিয়োগ হয়। ঋষি মানে হচ্ছে এই সূক্তে কে ঋষি? মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র ঋষি, তাই তো? সূক্তের ঋষি হচ্ছেন মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র। তারপরে কি, অগ্নি হচ্ছেন দেবতা, ছন্দ গায়ত্রী এবং ষড্জ, এটা হচ্ছে একটা স্বরের নাম, তবে এটা আমাদের এখন অতটা দেখতে না দেখলেও হবে। আমরা এবার সাক্ষাৎ ভাবে বইটা শুরু করি। হ্যাঁ, এখন প্রথম মন্ত্র আমরা আগের দিন পড়ে নিয়েছি, এখন দ্বিতীয় মন্ত্র থেকে আমরা শুরু করব। স্যার প্রথম মন্ত্রটা প্রথমটা থেকে আপনাদের মনে শুরু আছে? করুন না প্লিজ, প্রথমটা থেকে শুরু করুন না প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। প্রথমটা কারণ মনে আছে কি সেটা আমি একটু দেখি আগে। কেউ বলতে পারবেন একটা? বলবো? হ্যাঁ স্যার, বলতে পারবো স্যার। বলতে সুপ্রীতি পারবো? ম্যাডাম, বলবো? হ্যাঁ, আচ্ছা। সুপ্রীতি ম্যাডাম বলুন। লেখাটা আচ্ছা আর একটু বলছি, বড় করলে ভালো। ওটা আরেকটু বল। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ঠিক। অগ্নি সূক্তম। চলে গেল। ऋषिः मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः देवता अग्निः छन्द गायत्री स्वर षडज अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। বাহ, बोलो খুব ভালো। सर। হ্যাঁ, আর একজন বলুন। বলবো স্যার, বলবো? সুপ্রীতি ম্যাডাম বলুন। আমি বলবো? সুপ্রীতি ম্যাডাম, হুম। अथ ऋग्वेदीयम् अग्निसूक्तम् अस्य सूक्त নয়, সুক্তম, ঠিক আছে, দ্বন্দ্বস্বতা। सूक्तम्, अच्छा, সুক্তম। सूक्तम् अस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ऋषि अग्निदेवता गायत्री छन्दः ब्रह्मयोगो जपे विनियोगः हरिः ओम्
अग्निमीडे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। বাহ, ঠিক আছে। আমরা দ্বিতীয়টা এবার করবো। আর যদি একজন বলতে পারেন, আমি একজনের কাছে শুনি তাহলে। স্যার বলবো? বলবো স্যার? হ্যাঁ, হ্যাঁ কে বলবেন? আচ্ছা, কে বলবেন? স্যার না, বলবো? স্যার আমি বলবো। আচ্ছা, বাসুদেব বাবু আপনি বলুন। হ্যাঁ, তারপর দেবযানী ম্যাডাম বলবেন, তারপরে আমরা নতুন শুরু করব। ঠিক আছে, বাসুদেব বাবু বলুন। अथ ऋग्वेदीय अग्निसुक्तम अस्थि मधुछंदा वैश्वामित्र ऋषि है अग्निर्देवता अस्य सूक्तस्य এরকম করে अस्थि श्रुतस्य अस्थि নয়, सर आरेक बार प्लीज। अस्य सूक्तस्य अस्थ सुक्तस्य मधुछंदा वैश्वामित्र ऋषि है अग्निर्देवता गायत्री छंद है ब्रह्म यज्ञ जपे विनियोग हरि ओम अग्निमीडे पुरोहिताय यज्ञस्य देवमृत्युं होतारं रत्नधा। মনে আছে? মৃত্যু, মৃ, রিকারকে কি উচ্চারণ করবেন? মৃ। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। রত্নধাতমম। এরপর দেবযানী ম্যাডাম বলুন। আচ্ছা স্যার, এই পরে এই 0.00 এগুলো কি? আমি আগের দিন বলেছিলাম, প্রথম এখানে আমি বলছিলাম না 10টা, ভুলে গেছেন? কার মনে আছে? আগের দিন আমি ছিলাম না স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখানে মণ্ডল, অনুবাক এবং বর্গ ভেদ আছে। ঠিক আছে, প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্ত হচ্ছে আমাদের অগ্নি সূক্ত। ঠিক আছে, ওইভাবে আমরা ওটা একটা মানে অধ্যায় বিভাজনের একটা মানে সাইন দিয়ে দিয়েছে ওখানে। 1-1 মানে হচ্ছে প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাক। বোঝা গেল? এইটা 1.001.01 1.001.01 এরকম আছে। বোঝা গেল? ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে আগে একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, একটা ওয়েবসাইট দেখিয়ে দিই যেখানে আপনারা এগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এটা আপনাদের উপকারে লাগবে। আমি একটু শেয়ার করি ওটা। এন্টার স্ক্রিন। এখানে ওয়েবসাইটটা হচ্ছে sanskritdocuments.org। দেখা যাচ্ছে? দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে দেখবেন sanskritdocuments.org। এই যে ওয়েবসাইটটা আছে, আমরা ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট পেজটা আপনাদের দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ফ্রন্ট পেজ। হ্যাঁ, এই ওয়েবসাইটে আপনারা আমাদের সংস্কৃত ভাষার অনেক সূক্ত, বেদ, বেদের মন্ত্র, এগুলো আপনারা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। কিভাবে করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিই। এইখানে এই যে 3 ডট অপশন, এটাই ক্লিক করবেন। এটাই ক্লিক করলে এখানে অনেক রকম দেখবেন অপশনস আসছে। সেখানে আপনারা চলে যাবেন মুখ্য গ্রন্থ যেটা আছে, মুখ্য গ্রন্থ, এটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে আপনার কি আসছে? বেদ, প্রস্থানত্রয়ী, স্মৃতি, পুরাণ, বেদান্ত, ইতিহাস, শাস্ত্র, ভাষা, তন্ত্র, যোগ, বিভিন্ন রকম জিনিস আছে। আমরা ধরুন অগ্নিসূক্ত চাইছি, তাহলে সেটা বেদে আছে, তাহলে আমি বেদের এই প্লাস চিহ্নে ক্লিক করলাম। বেদের আমি সূক্ত চাইছি, এখানে ক্লিক করলাম। যত সূক্ত আছে এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন। অগ্নিসূক্ত, আহনভদ্রা সূক্ত, ঔষধি সূক্ত, কুমার সূক্ত, গণপতি সূক্ত, জ্যৈষ্ঠ সূক্ত, দুর্গা সূক্ত, দেবী সূক্ত, অনেক এরকম মানে তারা রেখেছে। রাত্রি সূক্ত, লক্ষ্মী সূক্ত, বরুণ সূক্ত, বেদমঞ্জরি, শ্রী সূক্ত, এগুলো খুব, এই যে সংজ্ঞান সূক্তম, অনেক কিছু এখানে আপনারা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ঠিক আছে, এটাকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটাকে জাস্ট আপনারা এই পিডিএফ এ ক্লিক করবেন, সেটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। এই যে আমরা যদি স্যার এখানে ক্লিক 3 করি। ডটটা কোনখানে ছিল? হ্যাঁ বলুন। ওই sanskritdocument.org ক্লিক করার পরে 3 ডটটা কোনখানে ছিল? এই তো এখানে আপনারা যদি মোবাইলে করেন, সম্ভবত ডেস্কটপ সাইট অন করতে হবে। মোবাইলে কোথায় আসছে সেটা আমার খেয়াল নেই। না, আমি ল্যাপটপেই আছি। হ্যাঁ, ল্যাপটপে থাকলে এদিকে আছে, এই তো এখানটা।
এই তো আমার মাউসটা দেখুন এখানে আছে, আচ্ছা এই যে এখান থেকে গিয়ে আপনারা বেদ, সূক্ত, মন্ত্র এগুলো আনতে পারেন। প্রস্থানত্রয়ী যদি যান আপনারা এখানে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ গীতা সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস পাবেন। উপনিষদে জাস্ট ক্লিক করলে আপনার যত উপনিষদ আছে এখানে সব দেখিয়ে দেবে। দেখুন স্যার ডাউনলোড কিভাবে করব এটাকে? এটাকে আপনারা জাস্ট ক্লিক করলে পিডিএফটা দেখিয়ে দেবে। দেখুন পিডিএফ এই ডাউনলোড যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কোথায় চলে এলো এটা? আচ্ছা উপনিষদ চলে এসছে, এটা আবার প্রথমে এক মিনিট প্রথমে চলে আসলাম, এখান থেকে 3 ডট বেদ, বেদ থেকে অগ্নিসূক্ত যদি আমি ডাউনলোড করি, আপনি জাস্ট এটা ক্লিক করুন। হ্যাঁ, এটা ক্লিক, এখানে আবার আরো এক্সট্রা জিনিস দেখতে পারবেন, অডিওস 1 2 3 4 5 6 7 অডিও করেও এটা রাখা আছে। ঠিক আছে, এইখানে অগ্নিসূক্ত ক্লিক করলাম, চলে আসছে এটা। এইটাকে আপনি এইখান থেকে দেখুন, দেবনাগরী পিডিএফ চান, তামিল পিডিএফ চান, তেলুগু চান, কান্নাডা চান, গুজরাটি চান, যে কোনো আপনি সিলেক্ট করলেন। আমি দেবনাগরী চাই, দেবনাগরী এখানে চলে আসলো। এখান থেকে আমি জাস্ট এটা ডাউনলোড করে নিলাম, ডাউনলোড হয়ে যাবে। এই যে ডাউনলোড চলে আসলো। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ ঠিক আছে। এখানে দেখবেন এরকম কোন গ্রন্থের আন্ডারে স্যার দেখলাম মুক্ত গ্রন্থ না? মুক্ত গ্রন্থ বলতে মুখ্য গ্রন্থ, মুখ্য। এই যে দেখুন এইখানে পুরো স্পষ্ট ভাবে সবকিছু দেওয়া আছে, একদম স্বর সহিত দেওয়া আছে। দেখুন অগ্নিমিড, একদম পুরো স্বর সহিত লেখা আছে এখানে। বুঝতে পেরেছেন? মনে থাকবে? আমি এটা আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই লিঙ্কটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা ক্লিক করলে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিসূক্ত চলে আসবে। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখন স্যার ভাষাটা সিলেক্ট করাটা কোনখান থেকে বললেন? কোন ল্যাঙ্গুয়েজে? এইখানে এই যে তামিলে যদি আমি যাই, এই যে অগ্নিসূক্ত তামিলে চলে এসেছে, এখানে তামিলে ডাউনলোড হয়ে গেছে। দেখুন এই যে তামিল, আবার ইংলিশটা নেই আর সব রয়েছে। ইংলিশে তো এগুলো সম্ভব নয়, তাই না? অগ্নিসূক্ত কিভাবে? বাংলাও নেই স্যার, বাংলাও নেই কিন্তু। বাংলাতে নেই না, এরা তো সব সাউথের মানুষ, ওই জন্য সব সাউথের তেলুগু, সাউথের ভাষায় দিয়েছে। হ্যাঁ মানে বেশি সংখ্যক মানুষ এই তেলুগু ওনারা আছেন না, তামিল ওনারা আছেন, ওই জন্য করেছে এগুলো। আর এখানে জাস্ট প্রিন্ট করলে এখান থেকে ডাইরেক্ট প্রিন্ট আপনি পেয়ে যাবেন, এই প্রিন্টেড পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তো এটা আপনারা একটু ডিফারেন্ট আসছে, ওই জন্য আমি বুঝতে পারছিলাম না। ঠিক আছে, আমি দেখে নেব। একটু মানে নিজেরা একটু দেখে নেবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। এটা কোন অপশনে যেতে হবে বললেন প্রথমে? একদম মানে কোন অপশনটা যেতে হবে? এই তো এই 3 ডট অপশন এখানে আছে, আপনারা একটু খুললে নিজেরা দেখতে পাবেন। এই যে এখানে 3 ডট অপশন আছে, মেনুতে ক্লিক করলে বাকি জিনিস আসবে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, এছাড়াও আপনারা এখানে বিভিন্ন দেবদেবী, গণেশের যদি কিছু মন্ত্র আপনারা চান, জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন। গণেশের যত রকম মন্ত্র আছে দেখুন, সব একদন্ত, গণেশ, অষ্টকম, গকার, গজানন, সমস্ত স্তোত্র চলে আসবে সঙ্গে সঙ্গে। বুঝতে পেরেছেন? স্যার অগ্নিসূক্তম, সুত্তম মানেটা কি? সুক্তম মানে হচ্ছে শক্তি, স্তুতিমূলক, স্তুতিপরক। কয় তয় না? হ্যাঁ কয়। এখানে দেখুন শিবের বিষয়ে সবকিছু দেওয়া আছে, শিবের যত স্তোত্র আছে সব এখানে রাখা আছে। ঠিক আছে, অর্ধনারীশ্বর স্তোত্র, এরকম অনেক রাখা আছে। আমরা যদি আচ্ছা অডিওটা দেখতে আবার আবার যদি একটু দেখিয়ে দেন, মানে আপনি বললেন অডিওটাও রাখা আছে। অডিওটা অ্যাকচুয়ালি দেখুন, অডিওটা বিভিন্ন রকম হতে পারে, এখানে কি অডিও রাখা আছে সেটা আমি দেখিনি, অগ্নিসূক্ত দেখতে হবে কি অডিও আছে। ও আচ্ছা, এটা ইউটিউব লিংক করে এরা এখানে রেখেছে, কি হচ্ছে ইউটিউবে ডিরেক্ট দিয়ে দিচ্ছে স্যার। আচ্ছা এরকম আছে। अग्नियारयिमस्मत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि তার শুনতে খুব ভালো লাগবে, একসাথে করতে তো। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्
यदङ्गदासुरेर्पमग्ने भद्रम् करिष्यसि तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तद्भिया भयम् नमो भरम् तयेमसि राजन्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दीदीविम् वर्धमानम् स्तेन मे। ঠিক আছে, এরকম রাখা আছে, আমি ওটা আপনাদের পাঠিয়ে দেবো, আপনারা নিজেরা একটু দেখে নেবেন কোথায় কি আছে। আচ্ছা, আমরা শুরু করি, আবার অনেকটা দেরি হলো। স্যার ল্যাঙ্গুয়েজ অপশনে আইপিএ নেই না? না, সম্ভবত একটু দেখুন, আমি খেয়াল নেই। আচ্ছা, মানে আইপিএ থাকলে এনিওয়ান ক্যান অ্যাক্সেস। আচ্ছা আচ্ছা, ওরকম তো সম্ভবত নেই ওখানে। আচ্ছা আচ্ছা, হুম, ঠিক আছে স্যার। আপনারা একটু নিজেরা ওয়েবসাইটটা দেখে নেবেন, খুব ভালো ওয়েবসাইট, আপনারা পিডিএফ আকারে সমস্ত জিনিস পেয়ে যাবেন ওখানে। হুম, ঠিক আছে, তো আমরা প্রথমটা আরেকবার পড়ে নিই। কেউ অন করুন, কেউ অন স্যার করবেন, একদম শেষ শুরুতে আমরা যান না, একদম শুরুতে প্লিজ, শুরুতে এখানে একদম শুরু। এরকম অগ্নি আছে, সুক্তম, হ্যাঁ। এই যে দেখুন, আমি বলে দিচ্ছি, এটা কি আছে, সু হ্রস্বকার যুক্ত উক্তম, হয়তো হ্যাঁ, সুক্তম, সু হ্রস্বকার, হ্রস্বকার আর হ্রস্বকার মিলে কি হয়ে যাবে, দীর্ঘকার, ওই জন্য হচ্ছে সুক্তম। মানে কি, যেটা সুন্দর উক্তি সেটাকে আমরা সূক্ত বলবো। উক্তি সন্ধি করে আছে, হ্যাঁ। হুম, ওই যে আমরা সুভাষিত পড়ি না, সুভাষিত, সুভাষিত মানে ওই একই কথা, সুন্দর ভাষিত হওয়া, মানে বলা, সুন্দর কথা বলা, মানে কাউকে স্তুতিপরক কোনো বাক্য বললে সেটাকে আমরা সুভাষিত বলতে পারি বা সূক্তি বলতে পারি। শোভনীয় উক্তিকেই সূক্তি বলে, বুঝে গেল? এটা হচ্ছে অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে লেখা শোভনীয় কিছু উক্তি, ওই জন্য এর নাম সূক্তম। বুঝতে পেরেছেন? হুম হুম হুম, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর আমরা সাক্ষাৎ মন্ত্রে যাই। প্রথম মন্ত্রটা কেউ একজন অন করবেন, শেষ থেকে অন করুন। তাপসী ম্যাডাম অন করুন। প্রথম মন্ত্র আমি একবার পড়ছি, তুমি শুনে শুনে পড়ুন। অগ্নি, হ্যাঁ, আমি একটা জিনিস বলে দিই, তো হচ্ছে আপনি মিউট করুন। হ্যাঁ, একটু আগে আমরা যেটা শুনলাম অগ্নিসূক্ত, ইউটিউব থেকে যেটা শুনলাম, ওটা হচ্ছে কৃষ্ণ যজুর্বেদ আকারে বলেছে ওরা। কৃষ্ণ যজুর্বেদে যে স্টাইলে পড়া হয় ওরা সেই স্টাইলে পড়েছে। অগ্নিমিডে পুরোহিতাই যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম হোতারম রত্নধাতমম, এরকম করে ওরা পড়েছে। কিন্তু আমরা পড়বো ঋগ্বেদের আকারে। আমরা অন্যভাবে পড়বো। ওইটা যদি আপনারা মানে ভালো শিখতে চান, ওটা শোনার এখন দরকার নেই, ঠিক আছে? আমরা যখন কৃষ্ণ যজুর্বেদের কিছু পড়বো তখন দেখবেন রিলেট করে ওটার মতন পড়া হচ্ছে। এখন ওটা তাহলে শুনবেন না, শুনলে আপনাদের মানে ভুল হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এখন এখন আমি যেভাবে পড়াবো সেইভাবে শুনুন, ঠিক আছে? আমি একবার বলি, আপনি বলবেন। হরিহি ওম অগ্নিমিতে পুরোহিতম, বলুন। अग्निमीडे पुरोहितम् यज्ञस्य मृत्पिजम् यज्ञस्य देवमृत्तिजम्। সবসময় মৃ, এই যে বিকারটা রয়েছে, বিকারটাকে রু বলবেন, মৃ, ঠিক আছে? मृत्युजम्। মৃত্বি, देवमृत्तिजम्। रत्नधातमम्, होतारं रत्नधातमम्।
রাত ন ধা ধরে নিচে নামতে হবে, এখানে দেখুন স্বর নিচে রয়েছে। আচ্ছা, রত্নধাতমম ও তারাম রাত ন ধা দেখুন উপরে নামবে। রত্নধাতমম হোতারম রত্নধাতমম। ঠিক আছে, আর একটু প্র্যাকটিস করবে। আচ্ছা, তারপর সুতপা ম্যাডাম নাম করুন। হ্যাঁ দ্বিতীয় শ্লোক আমরা চলে যাই, দ্বিতীয় মন্ত্র। শ্লোক বলবেন না, এটাকে মন্ত্র। হুম। অগ্নি পূর্বে ভীর রোষে, এখানে রয় রয় রি আছে, তাহলে আমরা কি বলবো? রয় রফলা হ্রস্বকার, ঋষি, রয় রফলা হ্রস্বকার, ঠিক আছে, এটা বলতে হবে। পূর্বে ভীর রোষে ভীরে ডিও নো তানাই রোতা, বলুন। স্যার আর একবার করুন। অর্ধেক, হ্যাঁ অর্ধেকটা বলছি আমি, এত অব্দি বলছি, ঋষি পর্যন্ত। অগ্নি পূর্বে ভীর রোষে, বলুন। অগ্নি পূর্বে ভীরুষি ভীরে ডিও ভিরে গো। নো এটা স্যার তা ডয়ে ডয়ে এই যুক্তাক্ষরটা ডয়ে কি? জফলা, ওকার, ডিও আচ্ছা। ডিও, ঠিক আছে, এরকম করবেন, ডিও। ডিও, হ্যাঁ। ঠিক আছে। হুম হুম হুম। ভীরে ডিও নো ভিডিও তানাই রোতা। আবার শুরুর থেকে বললেন। একটু আগে বলুন একবার, তারপরে। অগ্নি পূর্ব ভীরুষি ভিওর ডিও। ডিও। আপনার কথাগুলো না খুব অফ হয়ে যাচ্ছে। এখন ঠিক শুনছেন? এখন কথাটা ঠিক শুনলাম, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ওই দু একবার কল আসছে আমার, ওই কেটে দিচ্ছি, ওই জন্য সমস্যা হচ্ছে। ভীরে ডিও নো তানাই রোতা। ভিড়িডিও। এখানটা একটু ভুল হচ্ছে আপনার, ডিও, এটাকে স্পষ্ট বলতে হবে। ভীরে ডিও, ইয়ো ভিড়িও ইও নয়, ডিও, ডয় জফলা। ডিও ভিড়িডিও নো তানাই রোতা। তানাই রুতা। এই তানাই রুতাটা কোথা থেকে পাচ্ছেন একটু তো বুঝতে পারছি না। কেন, এই তো আছে, নো তানাই রোতা, এখানে লেখা আছে তো। নয় হস্যু তয়েরে ত। ত, তারপর নয় ঐকার, বুঝতে পারছেন না আপনি? এই ওয়ার্ডটা, লাস্ট ওয়ার্ডটা। রুত, রয় রস্যকার ত। না না, ওটা না স্যার, পুরো ওয়ার্ডটা। নু তানাই রুত। রুতা নই রুতা, তাই তো? নু দন্তের নয় দীর্ঘইকার, ত নয় ঐকার, রয় হ্রস্বকার ত, নু তানাই রুত। নু তানাই রুতা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার বলছি আমি। হুম। অগ্নি পূর্বে ভীর রোষে ভীরে ডিও নো তানাই রোতা। অগ্নি পূর্বে ভীরুষৈ ভীরিডুও রুতার নূতর দন্তন্যকার, হ্যাঁ, নূতনরৈরুতা। ঠিক আছে। তারপর সা দেবা, এখানটা খেয়াল রাখুন, এই যে কি আছে এখানটায়, সদেবা। এই যে বয়াকার আছে, ওর উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু, এই চন্দ্রবিন্দু চন্দ্রবিন্দুটা আমরা কি বলি সংস্কৃতে, কি বলি? অনুনাসিক বলি। কি বলি? অনুনাসিক। অনুনাসিক মানে কি? নাক দিয়ে উচ্চারণ হবে। নাক দিয়ে তাহলে উচ্চারণ, হ্যাঁ। এই আকারটা, এই যে এখানে আকার রয়েছে, বয়ের পরে যে আকারটা রয়েছে,
এই হুম আকারটা নাক দিয়ে বলতে হবে। তাহলে আমরা সিম্পল আকার বললে কিরকম হতো আ, আর নাক হ্যাঁ দিয়ে যে আকার অনুনাসিক আকার বলবো সেটা কিরকম হবে আ। তাহলে সেই আ এখানে বলতে হবে। তাহলে দে বা, বোঝা গেল? বোঝাতে হ্যাঁ স্যার পারলাম? হুম আচ্ছা, আমি আবার বলছি। সদেবা এহবাপসাতে। সদেবায় বসতি বাকসাতি নয়, বকসাতি। বক বক বকসাতি, ঠিক আছে? আবার বলুন, সদেবা। সদেবায় বক্সতি। বাহ। তারপর সুনীত বাবু অন করুন। আচ্ছা বলুন। হুম, আমি আবার বলছি, আপনি শুনে শুনে বলুন। আচ্ছা। অগ্নিঃ পূর্বে ভীররুষে ভীরেড্য নূতনৈরুতা। বলুন। অগ্নিপূর্বে ভীররুষি ভীরিড্যৈ নূতনৈরূত। নু নয় দীর্ঘ উকার, দীর্ঘ আচ্ছা। মানে বেশি উচ্চারণ। হ্যাঁ, নূতনৈরূত নূতনৈরুতা। নূতনৈরূত। সদেবা এহবাক্সাতে। সদেবা ইহ বক্সতি। স্যার হয়েছে? একার থেকে আপনাকে টানতে হবে এ দীর্ঘ। আচ্ছা, আরেকবার বলুন স্যার। হ্যাঁ বলুন। সদেবা ইহ বক্সতি। এখানটায় কি করতে হবে? বক্সাতিটা কিরকম উচ্চারণ করতে হবে? এই যে বকারের ওপরে যে শরীর স্বরটা রয়েছে, এই আচ্ছা। স্বরটাকে কিভাবে বলতে হবে? পরে দেখুন গুরু বর্ণ আছে, কয় মূর্ধন্য ষ সংযুক্ত বর্ণ আমি বলেছিলাম গুরু বর্ণ হবে, হ্যাঁ তাই তো? হ্যাঁ তবে হ্যাঁ। এখানে বকারের ওপরে একটা এক্সট্রা স্বর বলতে হবে। কিভাবে? আচ্ছা। বক্সাতে, এরকম। সদে হ্যাঁ। এহবাক্সাতে। সদেবা ইহ বক্সতি। হবে ঠিক স্যার, আছে। হয়েছে? আচ্ছা। হ্যাঁ ঠিক আছে, আর একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার। তার সুকৃতি ম্যাডাম অন করুন। বলুন এটা। অগ্নিঃ পূর্বে ভিরুষি ভিরিড্য নূতনৈরূত সদেবা এহ বক্ষ্যতি। এখানে ওই ভুলগুলো বা, এটা আকারটা অনুনাসিক, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি কি হয় এখানে, দেবা দেবা এই আসল বাক্যটা ছিল হচ্ছে দয়কার বয়াকার দন্ত নয় হলন্ত দেবান। হ্যাঁ, দ্বিতীয়ার এক বচনে দেবান হয়। ওই নকারটা অনুনাসিক বর্ণ, যেহেতু পঞ্চম বর্ণ, ওই জন্য নকারটা উঠে গিয়ে এখানে চন্দ্রবিন্দু হয়ে গেছে, ওই জন্য দেবা। এটা অ্যাকচুয়ালি দেবান, আমরা সেটা বান না বলে বা বলছি। বোঝা গেল? এগুলো হচ্ছে বৈদিক প্রয়োগ, এগুলো লোকের সঙ্গে মেলালে চলবে না। বৈদিক প্রয়োগ, বৈদিক প্রয়োগ আর লৌকিক প্রয়োগ দুটো আলাদা হয়। এরকম অনেক ভুলভাল প্রয়োগ আমাদের বেদে আমরা বলতে পারি যেখানে ভুল প্রয়োগ আছে, ঠিক আছে? কিন্তু সেইগুলো বললে চলবে না। যেমন আমরা একটু আগেই কোথায় দেখলাম যেন, পূর্বে ভিহি, পূর্বে ভি অ্যাকচুয়ালি রূপ হয় না, পূর্বৈহি রূপ হয়, কিন্তু পূর্বে ভিহি আছে, ঠিক আছে? এরকম অনেক রূপ এই যে এখানেও আছে, দেখুন দেবে ভি, আমরা পরে পড়বো। এই যে দেবে ভিহি, আপনি যদি নর শব্দ পড়েন দেখবেন তৃতীয়ার এক বচনে কি আছে? তৃতীয়ার এক বচনে আছে নরৈহি। নরৈহি। তাহলে দেব শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে কি হবে? দেবৈহি, তাই তো? কিন্তু এখানে আছে দেবেভিহি। এগুলো হচ্ছে বৈদিক প্রয়োগ বলা হয়, ওই জন্য এগুলো ভুল বলা যাবে না। সেই রকম এখানে দেবা, এটাও বৈদিক প্রয়োগ বলে এটা ভুল নয়। তাহলে সদেবা এহবাক্সাতে। বলবো সদেবা এহ বক্ষ্যতি। ঠিক আছে,
এরপর তৃতীয় মন্ত্র, এরপর কি আছেন? স্পন্দিতা ম্যাডাম অন করুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। তৃতীয় মন্ত্র অগ্নিনা রৈমষ্ণবা। আমি একবার বলছি, শুনে করবেন। হুম। অগ্নিনা রৈমষ্ণবৎ ওষামেবা দিবে দিবে। বলুন। अग्निना रयिमश्नावत् पूषामेव दिवे दिवे। হ্যাঁ, এখানটায় কোথায় কোথায় বলুন দেখি গুরুবর্ণ আছে শরীরস্বরের সঙ্গে? নয়াকারটা নয়াকারে, দীর্ঘ হ্যাঁ। বর্ণ। তাহলে আকারটা দীর্ঘ বর্ণ মানে স্বভাবত এখানে উপরে দুটো ভেবে নিতে হবে। তাহলে অগ্নিনা এই দুবার। আবার মকারের ওপরে রয়েছে, তারপরে কি আছে? তালব্য শয় নয় আছে। এখানে তাহলে আমরা কি করব? এখানেও দেখুন এটা গুরু বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণ হলেই গুরু বর্ণ হবে, আমি বলেছি তাই তো? এবার সংযুক্ত বর্ণ আছে মানে এখানেও আমরা দুটো ভেবে নেব। তাহলে ভেবে নিয়ে আমরা কি বলবো? রইমা, এরকম করে এক্সট্রা একবার বলতে হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, আমি আবার আরেকবার বলবো। বলুন। অগ্নিনা রইমাষ্ণবৎ ওষামেবা দিবে দিবে। বলুন। अग्निना रयिमाश्नवत् पूषामेव दिवे दिवे। দিবে দিবে, প্রথম দিবেটা দেখুন নিচে স্বর রয়েছে, হ্যাঁ অনুদত্ত, তারপরে দেখুন শরিত রয়েছে। তাহলে দিবে দিবে, প্রথমটা নিচে, উপরটা উপরে। বলুন दिवे আবার। दिवे। হ্যাঁ, যশসং, এখানে অনুসারটা দেখা যাচ্ছে না, এখানে একটা অনুসার আছে, ঠিক আছে? যশসম, সমের পরে একটা, সয়ের উপরে একটা অনুসার আছে, এটা বোঝা যাচ্ছে না। যশসং, এখানেও অনুসারটা রয়েছে বলে কি হয়ে গেল? গুরু হয়ে গেল। তাহলে আমাকে এক্সট্রা টানতে হবে। যশসং বীরবাত্তমম, এখানেও পরে সংযুক্ত বর্ণ, তাহলে গুরু, তাই তো? বীরবাত্তমম। বলুন। यशसां वीरवात्तमम्। বাহ, পুরোটা বলছি আমি। অগ্নিনা রইমাষ্ণবৎ ওষামেবা দিবে দিবে যশসং বীরবাত্তমম। বলুন। अग्निना रयिमाश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसां वीरवात्तमम्। খুব সুন্দর হয়েছে। তারপর ধন্যবাদ। শিবব্রত বাবু অন করুন। শিবব্রত বাবু, হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি, শুনে শুনে বলুন। অগ্নিনা রইমাষ্ণবৎ ওষামেবা দিবে দিবে। পড়ুন। অগ্নিনা রৈমাসনা রৈমাসনা রইমাষ্ণবৎ, তালব্য শয়ে নয়, ঠিক আছে? এই যে আমরা একটু আগে একটা বলেছিলাম না, তখন এরকম পরে মাত্রা থাকবে, মাত্রাটা উঠে গিয়ে ওখানে দন্তন্য যুক্ত হয়ে যাবে, সেই জন্য এরকম আছে, দেখুন এখানে। বুঝা গেল? অগ্নিনা রৈমানসবৎ বৎমসে দিবে মেব দিবে দিবে যশসং যশসম বীরবাত্তমম। বীরবক্তমম। ঠিক আছে। তারপর শুভম বাবু অন করুন। হ্যাঁ বলুন এটা। আমি বলে দিচ্ছি, একবার শুনে বলুন।
অগ্নিনা রয়মাশ্নবৎ পোষামেবা দিবে দিবে করুন। অগ্নিনারবিষন্না রয়িমাশ্নবৎ রৈণবৎ উষা দিবে দিবে यशसं वीरवत्तमं যশসং বীরবত্তমং वीरवत्तमं বীরবত্তমং। তারপর মৈত্রেয়ী ম্যাডাম অন করুন। 4 নম্বর আমি বলছি শুনে বলুন। অগ্নেয়ম, এখানে খেয়াল রাখুন, দেখুন এখানে নিচে স্বর আছে তাই তো, অগ্নে, তারপরে আবার এখানে নিচে স্বর আছে, তাহলে মাঝখানেরটা আমরা স্বভাবত কি করব, উপরে নিয়ে যাব, নইলে আমরা পরপর দুটো নিচে স্বর দিতে পারবো না, তাই তো, ওই জন্য এটাকে আমরা উপরে রয়েছে এরকম কল্পনা করে নেব, ঠিক আছে, মনে থাকবে? হ্যাঁ, আমি বলছি অগ্নেয়ম, দেখুন ইয়মকে উপরে উঠিয়ে দিলাম, অগ্নেয়ম যজ্ঞমাধ্বরম, বলুন। আগ্নেয়ম যজ্ঞমাধ্বরম বিশ্বতঃ পরিভূরসে, বিশ্ববৎসরঃ পরিপূরসি। দেখুন তকার আছে, তকারের পরে বিসর্গ আছে, তাহলে বিসর্গটা আমরা কি করব, উপধমান্য। কি করব আমরা, বিসর্গের পরে পকার থাকলে বিসর্গটা কি হয়ে যায়, ওটা ফয়ের মতো হয়ে যায় অর্ধেক। হ্যাঁ এরকম ফয় হলন্ত উচ্চারণ করতে হয়, তাহলে বিশ্বতঃ তারপরে পরিভূরসি, তাই তো, হ্যাঁ এরকম উচ্চারণ করতে হবে। তাহলে কি বলবো আমরা, বিশ্বতঃ পরিভূরসি, ঠিক আছে, বিশ্বতঃ পরিভূরসি, বলুন। বিশ্ববৎসরঃ পরিভূরসি। হ্যাঁ, স দেবে সুগচ্ছতে, স দেবেষু গচ্ছতি। অগ্নেয়ম যজ্ঞমাধ্বরম বিশ্বতঃ পরিভূরসে, স দেবে সুগচ্ছতে, বলুন। আগ্নেয়ম যজ্ঞমাধ্বরম বিশ্বতঃ পরিভূর, এই জায়গাটা আবার পারলাম না। বিশ্বতঃ পরিভূরসে, বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স দেবে সুগচ্ছতে, দেবেষু গচ্ছতি। বাহ, ঠিক আছে। এরপর জয় ভগবান করুন। স্যার সই দেবে, এই এখানটা কি রয়েছে, স, ও আচ্ছা, এখানে দেখুন ঈদ, এখানটা কি আছে, সকার, তারপর সই দেবে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, তারপরে আর দ আছে, ঠিক আছে, দয় হলন্ত, তারপরে আবার দেবেশু, ঠিক আছে, ঈদ দেবেশু, দ আর দ মিললে এরকম হয়ে যায়, ঠিক আছে, যেটা লেখা আছে। অ্যাকচুয়ালি এইরকম আমরা দুটো দ পরপর লিখলে কি হবে, একটু আগে আমরা দেখলাম উপরে রয়েছে এটা, তার নিচে যদি আর একটা দ লিখে দিই এরকম হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ওটাকেই একসঙ্গে ওরকম ভাবে দেখাচ্ছে, এরকম সই দে মানে দয়ে দয়ে উচ্চারণ হবে তো, ইদ্দে বেসু, হ্যাঁ, স দেবেষু গচ্ছতি, এরকম বলতে হবে। তারপর জয় ভগবান করুন। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। আমি পড়ছি, আপনি শুনে শুনে বলুন। হ্যাঁ স্যার। অগ্নির, আমি একটা একটা করে পড়ে যাই, হ্যাঁ, শেষ করে দিয়ে আসবো। অগ্নির হোতা
কবিক্রাত বলুন। অগ্নির্হোতা কবিক্রতো। এখানে কি আছে? হো তা, দীর্ঘ, এক্সট্রা বলতে হবে। আচ্ছা, অগ্নির্হোতা কবিক্রাত বলুন। অগ্নির্হোতা কবিক্রতো। সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। স্যার আরেকবার বলুন। সত্যা, এই জায়গাগুলো, এই যে তয় জফলা আছে, এটাকে তি পুরো পরিষ্কার এরকমই বলতে হবে, হ্যাঁ। সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। সচিয়শ্চিত্রস শ্রবস্তমঃ, তালব্যস্বয় রফলা ওটা, হ্যাঁ, তালব্যস্বয় শ্রবস্তমঃ। রফলা। সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। সচিয়শ্চিত্রস্তবস্তমঃ। হুম। দেবো দেবে ভিরাগমত। দেবো দেবে ভিরাগমত। হুম, ঠিক আছে। তারপর হ্যাঁ, দীপান্বিতা হ্যাঁ কে স্যার। আছে এরপর? হ্যাঁ আচ্ছা, দীপান্বিতা ম্যাডাম হ্যাঁ, এরপর কি আছে? আচ্ছা, এইটুকুই আমরা আজকে পড়বো। আমি এটা আরেকবার পড়ে দিই, তারপরে বাকিগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে জগন্নাথাষ্টকম পড়ে সময় থাকলে পড়বো। আচ্ছা। অগ্নির্হোতা কবিক্রাত বলুন। অগ্নির্হোতা কবিক্রত। সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। সত্যশ্চিত্রস্রবস্তমঃ। দেবো দেবে ভিরাগমত। দেবো দেবে ভিরাগমত। স্যার এটা গমত, মানে তয় হসন্ত এখানে কি আছে। হয়, যখন শেষে এরকম মানে হলন্ত বর্ণ থাকে, ওটা সুন্দর লাগার জন্য আমরা গমাত এরকম বলে শেষ করি না, কি করি? গামাতা এরকম শেষ করি, ঠিক আছে? আচ্ছা এরকমই আচ্ছা। বলি। আচ্ছা, তাহলে আমি এইটুকু আপনাদেরকে রেকর্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি যদি প্রশ্ন থাকে শুনবো।
যে আপনাদেরকে আমি রেকর্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছি, ওটা শুনে প্র্যাকটিস করবেন। এবার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করুন। স্যার হ্যাঁ বলুন। স্যার বলছি, হ্যাঁ, সমস্ত গুরু বর্ণগুলোতেই যদি শরীর যদি থাকে তাহলে পরে সেই একটু লম্বা করে উচ্চারণটা করতে হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই নিয়ম। ঠিক ঠিক আছে, আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। গুরুবর্ণ কিন্তু শুধু যে মানে দীর্ঘ বর্ণ নয় কিন্তু, হ্যাঁ, গুরুবর্ণ অনেক রকম হয়। গুরুবর্ণ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। গুরুবর্ণ যখন ধরুন কয় বিসর্গ আছে, এটাও অ্যাকচুয়ালি গুরুবর্ণ। কয় অনুস্বার আছে, এটাও একটা গুরুবর্ণ। যদি ধরুন ক হ্রস্ব থাকে এবং পরে কয় কয় একটা সংযুক্ত বর্ণ থাকে, তাহলে ঠিক তার আগের বর্ণটা হয়ে যাবে গুরুবর্ণ। বোঝা গেল? হুম, হুম। ঠিক আছে। 3 রকম গুরুবর্ণ হয়। গুরুবর্ণ আর দীর্ঘ বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কি? গুরুবর্ণ হচ্ছে, ধরুন ধরুন এইটা হচ্ছে হ্রস্ব বর্ণ, ঠিক আছে? এরপরে সংযুক্ত বর্ণ আছে বলে এটাকে আমরা গুরুবর্ণ বলছি। কিন্তু দীর্ঘ বর্ণ মানে সিম্পল কয় আকার, এটা হচ্ছে দীর্ঘ বর্ণ, এটা কিন্তু গুরুবর্ণ নয়। যখন কিন্তু আমরা মন্ত্রের মধ্যে দেখবো এটাকে আমরা গুরু হিসাবেই কেন নিচ্ছি, দীর্ঘ বর্ণ স্বভাবত গুরুবর্ণ হয়, হ্রস্ব বর্ণ পরে সংযুক্ত বর্ণ থাকলে গুরুবর্ণ হয়। এইটা মানে তার পার্থক্য। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, হুম, ঠিক আছে। মানে দীর্ঘ বর্ণ গুরু হবেই হবে। আর হ্যাঁ, দীর্ঘ যদি বর্ণ গুরু হবেই স্বভাবত, কিন্তু ওর নাম হচ্ছে দীর্ঘ বর্ণ। আর হ্রস্ব বর্ণ পরে সংযুক্ত থাকলে গুরু হয়ে যাবে, কিন্তু ওটা আর দীর্ঘ বর্ণ নয়, ওটা আলাদা, ওটা হ্রস্ব বর্ণ। বোঝা গেল? এইগুলো আপনারা ওই ছন্দের বইতে আপনারা পেয়ে যাবেন। বৃত্তরত্নাকর বলে, যেটা আমরা আপনারা সম্ভবত ফার্স্ট লেভেলে পড়েছেন। ওই ইয়মাতার রাজভানু সলগম ওইসব পড়ার সময় আপনারা লঘুগুরু বিষয়টা পড়েছেন, আপনারা যারা ফার্স্ট লেভেল করেছেন। ঠিক আছে, ইয়মাতা রাজভানু সলগম জানেন তো, মনে আছে তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। হ্যাঁ, মনে রাখবেন ওইগুলো, খুব সুন্দর ট্রিক্স, ওগুলো মনে রাখবেন। হুম, ঠিক আছে। আর কোনো প্রশ্ন? স্যার একটা কথা একটু জিজ্ঞেস করব? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। স্যার আসলে একটু অপ্রাসঙ্গিক কথাই বলছি, হুম, মানে আমার ওয়াইফ আর কি কিডনির পেশেন্ট আর কি। আচ্ছা। তা ওই একজন বলে আপনার কথাটা কেটে আসছে, আমি সে শুনতে কোন পাচ্ছি না। বেদা আরেকবার বলুন, আমি মূত্র শুনতে পেলাম না মাঝখানে কি বললেন। মূত্র মোচন সুক্তম বলে একটা সুক্ত নাকি আছে, আচ্ছা, মানে সে কোন বেদে আছে আমি জানি না। বলেছে এটা পাঠ করলে নাকি মানে কিডনির পেশেন্টের ক্ষেত্রে আর কি উপকার সূত্রটার পাওয়া নাম কি যায়। আরেকবার বলুন। মূত্র মোচন সুক্তম। আচ্ছা আচ্ছা, আমি এটা প্রথম শুনলাম, আমাকে একটু দেখতে হবে। ঠিক আছে, আমি যদি আমি নিজেও জানি না, যদি একটু পাওয়া যায় স্যার দেন তাহলে খুব উপকার হয় আচ্ছা আর আচ্ছা, আমি এটা খুঁজবো, খুঁজে যদি পাই আমি আপনাকে পার্সোনালি মেসেজ করছি। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। হুম, ঠিক আছে। একটা কথা বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। স্যার? বলছি যে মিশন থেকে যেটা স্তবাঞ্জলি যে বইটা পাওয়া যায় ওটা কি কেনা যেতে পারে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিনতে পারবেন। ওটাই বলছি, আপনি ওর মধ্যে অনেক মঠে সুক্তম তো পাওয়া যাবে। আসবেন কখন? মঠে আসলে আপনি ওই মঠের সামনে যে লাইব্রেরিটা আছে ছোট, ওটাই পেয়ে যাবেন। পাবলিশ তো? আমি শুনতে পাচ্ছি না, আরেকবার বলুন। আপনি হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ মঠ থেকে ওটা পাবলিশ করা হয়েছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাদের আমাদের এই পরীক্ষা হলে কোন মাসে হবে মোটামুটি? পরীক্ষা ওই তো টেন্টেটিভ 5 মাসের কোর্স, 5 মাস পর হবে। এখন নয়, 4 মাসের মানে 4 মাসের পর অক্টোবর আর কিংবা নভেম্বর? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই টাইমে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর, হ্যাঁ ওই সময়ই হবে। সেটা না হলেও সেপ্টেম্বরেও শেষ হয়ে যেতে পারে, সেপ্টেম্বর শেষের দিকে বা অক্টোবরের মাঝখানের দিকে। আচ্ছা, এক্সাম কি স্যার অনলাইন হবে না অনলাইন অফলাইন অনলাইন হবে? অবশ্যই। আচ্ছা, এক্সাম মানে নিয়ে এটা কি চিন্তা রিটেন নেই, নাকি এক্সাম নিয়ে জাস্ট কোনো চিন্তা চ্যান্টিং? নেই। মানে আমি
আগে থেকে আপনাদেরকে বলে দেবো কি কি পড়তে হবে, সেগুলোই হবে। আমি থাকবো মানে ইন্টারনাল হিসাবে, সমস্যা হবে না কোনো। থ্যাংক ইউ স্যার। আর পরীক্ষা দিতেই হবে, পরীক্ষা না দিলে আপনারা এই কোর্সের সার্টিফিকেট কালেক্ট করতে পারবেন না। ঠিক আছে, পরীক্ষাটা না অবশ্যই সে তো বটেই, সে তো অবশ্যই। স্যার আগের সার্টিফিকেটটা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল না, ওটা আর দেখা হয়নি। না না, ওটা অনলাইনে নয় তো, আপনাদের সার্টিফিকেট সবসময় অফলাইন থেকে আনতে হবে, ওখানে গিয়ে আনতে হবে। ও সফট কপি অ্যাভেলেবেল না, আচ্ছা। হুম। তো ওটা সার্টিফিকেট দেরি স্যার এই ওটা দেরি করে যায় এই বা শুক্রবার হোয়াটএভার খোলা থাকবে ইলেকট্রনিক্সে অফিস? রাখা তো থাকবে। লাইব্রেরির কথা বলছেন আপনি? না আমি বলছি এই সার্টিফিকেটটা রাখা তো থাকবে। শিবব্রত বাবু আগে বলুন। হ্যাঁ বলছি এই শুক্রবার অফিস খোলা থাকবে, মানে ওই আমাদের মেন হ্যাঁ অফিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আপনি ওয়ার্কিং ডেসে যে কোনো দিন চলে যাবেন, সমস্যা নেই কোনো। আচ্ছা, শুক্রবার রথ আছে তো এই জন্য, মানে ওটা তো। ওটা যদি পাবলিক হলিডে না হয় তাহলে খোলা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আরেকজন আপনি কিছু বলছিলেন ম্যাডাম? হ্যাঁ আমি বলছিলাম সার্টিফিকেট রাখা থাকবে তো, মানে আমার যদি দেরিও হয় হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই, রাখা থাকবে অফিসে। আপনি অফিসে যিনি স্টাফ আছেন ওনার সাথে কথা বলে আপনি চলে যাবেন, সমস্যা হবে না কোনো। স্যার আমারও আনতে যাওয়া হয়নি, কি ডকুমেন্টস নিয়ে যেতে হবে সেটা একটু বলে দেবেন? ডকুমেন্টস কিছু নিতে হবে না, আপনি গিয়ে বলবেন যে আমি এই চ্যান্টিং এর ফার্স্ট লেভেল করেছি, তো আমার সার্টিফিকেট দরকার, দিয়ে দেবে ওরা, আচ্ছা আপনাদের কাছে রেডি করাই থাকবে। ঠিক আছে। বিবেকানন্দ ভবনে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ অ্যানসেস্ট্রাল হাউস, এই তো হ্যাঁ। কলেজ স্ট্রিটের পাশেই, হুম। স্কটিশ চার্চ সব পাশাপাশি ওগুলো। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখানে ক্লাস শেষ করব। আমি শান্তি পাঠ করে ক্লাস শেষ করছি। ওম শান্তি 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 শান্তি। হরিঃ ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। ঠিক আছে, সকলকে শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের পরের সপ্তাহে আবার দেখা হচ্ছে। শুভরাত্রি স্যার। ধন্যবাদ। শুভরাত্রি স্যার। ধন্যবাদ।